జై శ్రీరామ్, జై జై శ్రీరామ్. సనాతన ధర్మంకి అందరికీ కూడా స్వాగతము. ఈరోజు శ్రీమద్ రామాయణము బాలకాండలోని 35వ సర్గ ఉమా గంగా వృత్తాంత సంక్షేపము. ఇది ముందుగా శ్లోకములు, ఆ తర్వాత తాత్పర్యము చెబుతున్నాం కదా. అదేవిధంగా ఈ రామాయణము ముందు శ్లోకములు చెప్పి ఆ తరువాత దాని తాత్పర్యం చెప్తాను. అందరూ కూడా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడంతో పాటు ఈ వీడియోని లైక్ చేయగలరు. అలాగే కింద జై శ్రీరామ్ అని కామెంట్ చేయండి. ముందు సర్గలు కనుక వినకపోతే ఆ ప్లేలిస్ట్ వీడియో కింద ఉంటుంది, దాన్ని విని ముందు సర్గలు కూడా శ్రవణం చేయండి. ఇక రామాయణం ప్రారంభము. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ మహాసరస్వతే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అగజానన పద్మార్క్యం గజాననమహర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే. వక్రతుण्ड మహాకాయ కోటిసూర్యసమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. ఓం శుక్లాం బ్రహ్మ విచారసార పరమాం ఆద్యాం జగద్వ్యాపినీం వీణాపుస్తకధారిణీమభయ జాడ్యాంధకారాపహాం హస్తే స్ఫాటికమాలికాంచ దధతీం పద్మాసనే సంస్థితాం వందే తాం పరమేశ్వరీం భగవతీం బుద్ధిప్రదాం శారదాం. శరదిందుసమాకారే పరబ్రహ్మస్వరూపిణి వాసరాపేఠనిలయే సరస్వతీ నమోऽस्तुते. యా కుందేందుతుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైः సదా పూజితా सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं. गोष्पदेकदवाराशं वशीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणा भवेत्. वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्. अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं. नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै. नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం ఉపాస్య రాత్రిశేషం తు శౌనకోలే మహర్షిభిः నిశాయాం సుప్రభాతాయాం విశ్వామిత్రోऽభ్యభాషత. సుప్రభాతా నిశా రామపూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय. तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा पौराह्निकीं क्रियां गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाचः. अयं शोणशुभजलो गाधः पुलिनमण्डितः कतरेण पथा ब्रह्मन् सन्तरिष्यामहे वयम्. एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो ब्रवीदिदम्. एष पन्थामयोद्दिष्टो येन यान्ति महर्षयः. एवमुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता. पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च ते गत्वैदरमध्वानं गतेऽर्धदिवसे तदा. जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां ददृशुर्मुनिसेवितां तां दृष्ट्वा पुण्यसलिलां हंससारससेवितां बभूवर्मुनयः सर्वे मुदिताः सह राघवाः. तस्यास्तीरे ततश्चक्रस्त आवास परिग्रहम्. ततस्नात्वा यथा न्यायं सन्तर्प्य पितृदेवताः हुत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्राश्य चानुत्तमं हविः. विविसर्जाह्नवीतीरे शुचौ मुदितमानसाः विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः. सम्प्रहृष्टमना रामो विश्वामित्रमथाब्रवीत्. भगवन् श्रोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीं त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदे पतिं. चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः वृद्धिं जन्म च गङ्गाया वक्तुमेवोपचक्रमे.
शैलेन्द्रो हिमवान् रामधातो नाम करो महान् तस्य कन्या त्वयं जातं रूपेण प्रतिमं भुवि या मे ऋदुहिता रामतयोर्माता समुद्यमा नाम्ना मे नामनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया तस्यां गङ्गेयमभवज्येष्ठा हिमवतस्तुता उमा नाम द्वितीया भूत्कन्या तस्यैव राघव अथ ज्येष्ठां सुराः सर्वे देवतार्थचिकीर्षया शैलेन्द्रं वरयामासुर्गङ्गां त्रिपथगां नदीं ददौ धर्मेण हिमवां स्तनयां लोकपावनीं स्वच्छन्दपथगां गङ्गां त्रैलोक्यहितकाम्यया प्रतिगृह्य ददौ देवाश्लोकहितकारिणः गङ्गामादायते गच्छन् कृतार्थेन अन्तरात्मना या चान्या शैलदुहिता कन्यासेद्रघुनन्दना उग्रं सा व्रतमास्थाय तपस्ते पेतपोधना उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरस्सुताम् रुद्राय प्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृताम् एते ते शैलराजस्य सुते लोकनमस्कृते गङ्गां च सरितां श्रेष्ठा उमादेवी च राघव एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगा नदी खङ्गत प्रथमन्तात गङ्गा गतिमतां वर सैषा सुरनदी रम्या शैलेन्द्रस्य सुता तदा सुरलोकं समारूढा विपापा जलवाहिनी इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 35 सर्गः समाप्तः. ఇంతటితో 35వ సర్గ పూర్తి అయ్యింది. ఈ సర్గలో మొత్తము 24 శ్లోకములు ఉన్నవి. ఇది హిమవంతుని యొక్క కుమార్తెలు, దాని గంగాదేవి గురించి మరియు పార్వతీదేవి గురించిన విషయం గురించిన సర్గ. ఇక అందరికీ ఒక చిన్న విషయం ఏమిటి అంటే, నేను ఈ చెప్పిన శ్లోకాలలో కొన్ని పాఠభేదాలు కూడా ఉండవచ్చు. నేను చెబుతున్న రామాయణంలో ఈ విధంగా ఉంది, దీన్నే కొన్ని పాఠభేదాలుగా కానీ కొన్ని అక్షరభేదాలు కూడా ఉండవచ్చు. అందరూ కూడా గమనించగలరు. అలాగే ఇప్పుడు శ్రీమద్ రామాయణము బాలకాండ 35వ సర్గ తాత్పర్యం కూడా తెలుసుకుందాము. అందరూ కూడా తప్పకుండా జై శ్రీరామ్ అని కామెంట్ చేయండి. ఇక కథా ప్రారంభం చేసుకుందాము. ముందుగా విశ్వామిత్రుడు ఆయన వంశం గురించి, కౌశికీ నది గురించి రాముడికి చెప్పి ఆ తర్వాత అందరూ కూడా నదికి ఉపక్రమించారట. ఆ తర్వాత మరునాడు విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులు వారి వెంట వచ్చిన మునులు అందరూ కూడా ప్రాతకాలమునే నిద్రలేచి సంధ్యావందనము, అగ్నిహోత్రము మొదలైన కార్యక్రమాలన్నీ ముగించుకొని ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారట. అందరూ తమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించారట. మధ్యాహ్న సమయానికి అందరూ కూడా గంగానదీ తీరాన్ని చేరుకున్నారట. గంగానదీ దర్శనం చేసుకున్న రామలక్ష్మణులు మునులు ఎంతో సంతోషించారట. వారందరూ కూడా గంగానదిలో స్నానములు చేసి పితృతర్పణాలు విడిచిపెట్టారట. మధ్యాహ్నము భోజనములు అయిన తర్వాత అందరూ కూడా విశ్వామిత్రుని చుట్టూ కూర్చున్నారట. అప్పుడు రాముడు విశ్వామిత్రుడిని ఈ విధంగా అడిగాడట, ఓ మహర్షి, ఇక్కడ గంగానది 3 పాయలుగా ప్రవహిస్తోంది కదా, ఇది ఎలా ఏర్పడింది? ఈ గంగానది ఎక్కడ సముద్రంలో కలుస్తుంది అని అడిగాడుట. దానికి విశ్వామిత్రుడు గంగానది గురించి, దాని ఉత్పత్తిని గురించి ఈ విధంగా చెప్పడం ప్రారంభించారుట. ఓ రామా, హిమవంతుడు అనే రాజు ఉండేవాడు. ఆయనకి హిమవత్ పర్వతము నివాసము. హిమవత్ పర్వతము సకల ధాతువులకు ఓషధులకు నిలయము. హిమవంతుని భార్య పేరు మనోరమ. ఆమె మేరు పర్వతము కుమార్తె. హిమవంతునికి మనోరమకు 2 కుమార్తెలు ఉండేవారు. వారి పేర్లు గంగా మరియు ఉమ. దేవతలందరూ కూడా హిమవంతుని వద్దకు వచ్చి గంగను తమకు ఇమ్మని అడిగారుట. లోకముల యొక్క మేలు కోరిన హిమవంతుడు తన పెద్ద కుమార్తె అయిన గంగను దేవతలకు ఇచ్చారుట. గంగ దేవతలతో పాటు వెళ్ళిపోయిందిట. ఇక మిగిలిన హిమవంతుడు 2వ కుమార్తె ఉమాదేవి తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టింది. హిమవంతుడు తన 2వ కుమార్తె ఉమను మహేశ్వరునికి ఇచ్చి, అంటే మహాశివునికి ఇచ్చి వివాహము చేశాడు. గంగా ఉమ అక్కా చెల్లెళ్ళు. గంగ ఆ ప్రకారము దేవతల వెంట ఆకాశమునకు వెళ్ళింది. ఉమ శివుని వెంట కైలాసానికి వెళ్ళింది. గంగ నదీ రూపంలో దేవతల నదిగా దేవలోకంలో ప్రవహిస్తూ ఉంది అని విశ్వామిత్రుడు చెప్పాడుట. ఇలా ఎంతటితో శ్రీమద్ రామాయణము బాలకాండలోని 35వ సర్గ సమాప్తమయ్యింది. అందరూ కూడా కింద కామెంట్ చేయండి. ఇదివరకు నేను రామాయణము తాత్పర్యం ఒకటే చెప్పేవాడిని,
చాలామంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి దీనికి శ్లోకములు తర్వాత తాత్పర్యం కింద చెప్పడం ప్రారంభించాను. ఇలా కాకుండా తాత్పర్యమే చెప్పమంటే కనుక కింద కామెంట్ చేయండి. లేదు ఇలాగే బాగుంది, ఇలా శ్లోకములు తర్వాత తాత్పర్యం చెప్పమన్నా కూడా మీ అభిప్రాయం ఏంటో కింద కామెంట్ చేస్తే తర్వాత దీనిని బట్టి నేను తర్వాత సరుకులు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను. అందరికీ కూడా శుభం కలుగుగాక. జై శ్రీరామ్. జై జై శ్రీరామ్.